بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب ممبر پارلیمنٹ حاجی حنیفہ جان صاحب، کے ڈی اے کور کمیٹی کے میرے ساتھی سجاد کرگلی صاحب، ناصر حسین منشی صاحب، اور کرگل میں ٹریڈ، ٹرانسپورٹ، کانٹریکٹرز کے یونین کے ڈفرینٹ ممبرز، جن میں سے میں نام لے لوں: محمد یاسین پریزیڈنٹ آل کرگل مرچنٹ ایسوسیشنز، غلام نبی پریزیڈنٹ ٹیکسی یونین، غلام حسین پریزیڈنٹ بس یونین، خادم حسین پریزیڈنٹ ٹاٹا موبائل ایسوسیشن کرگل، محمد علی پریزیڈنٹ آل کرگل ٹریول ٹریڈ ایسوسیشنز، محمد حسین پریزیڈنٹ منی بس مزدا ایسوسیشن، علی محمد وائس پریزیڈنٹ آل کرگل کنٹریکٹر، محمد علی ٹرک یونین ممبر ٹرک یونین بابو، محمد یاسین پریزیڈنٹ اومنی ایکو ایسوسیشنز. یہ سارے ممبرز یہاں پہ اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں. اس ہنگامی پریس کانفرنس کا مقصد، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، 14 دنوں سے لیہ میں سونم وانگچک جی کی قیادت میں ہمارے کچھ بزرگ انشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بھوک ہڑتال اس لیے ہے لداخ کے 4 پوائنٹ ڈیمانڈز کو لے کر، جس میں سے جو 2 میجر ڈیمانڈز ہیں: اسٹیٹ ہوڈ اینڈ 6 شیڈول. ساتھ ہی ساتھ ایم ایچ اے کی طرف سے جو بات چیت کا سلسلہ منقطع ہوا ہے، رک گیا ہے، اس بات چیت کے سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایم ایچ اے کی طرف سے جس طرح کا لداخی عوام کے تئیں، لداخی عوام کے جینیون اور جسٹیفائڈ کنسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کے تئیں سرد مہری اور بے رخی کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، وہ بہت ہی افسوسناک اور شرماور قدم ہے. ہم امید رکھ رہے تھے کہ بہت جلدی جو ٹاکس رک گیا ہے، بات چیت رک گئی ہے، اس سے اسی مہینے کے آخر تک شروع کریں گے. لیکن ایم ایچ اے نے جو ڈیٹ دی ہے، وہ ڈیٹ انشن کے اناؤنسمنٹ کے 12 دن کے بعد سے لے کر پھر 16 دن انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے 6 اکتوبر کا ڈیٹ دیا ہے. اس ڈیٹ کے اناؤنسمنٹ سے ہمیں لگتا ہے ایم ایچ اے لداخی عوام کے تئیں جو بار بار یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم سیریس ہیں، ہم سنسیئر ہیں، اور ہم اس جو ایشوز ہیں ان ساری چیزوں کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں اور دل سے ہم بات چیت چاہتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ بات چیت دباؤ کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، پریشرز کے ذریعے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اپیکس اور کے ڈی اے ان کے سامنے بھیک مانگے، جو کسی بھی قیمت پہ لداخی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور کل سے جو انشن پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سونم وانگچک جی اور ان کے ساتھ جو بزرگ ہیں، جن میں سے 2 سینئر سٹیزنز بہت ہی حالت خراب ہوئے اور انہیں ایمرجنسی بیس پہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا، اور اس کے بعد بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ڈیٹ کو آگے لانے کے لیے، یعنی اسی مہینے کے اواخر میں میٹنگ رکھنے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھائی گئی ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے. اس لیے کے ڈی اے کی طرف سے کرگل کے عوام کو، اور جتنے بھی ابھی میں نے آپ کو نام لیے، چاہے اس میں ٹریڈ ہو، ٹیکسی یونین ہو، بس ہو، ٹرکس ہو، اومنی ہو، ٹاٹا موبائل ہو، آپ کے مازدا کے ہوں، مارچنٹ ایسوسیشنز ہوں، آپ کے ہوٹلرز کے، ٹریول اینڈ ٹریڈ کے ایسوسیشنز ہوں، کنٹریکٹر ایسوسیشنز ہوں، یہ سارے سٹیک ہولڈرز کی آج ہنگامی میٹنگ ہوئی، اور اس ہنگامی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ لیہ میں جو سونم وانگچک جی کی قیادت میں جو اپیکس باڈی کے ممبر ہیں، انشن چل رہی ہے
35 दिन का जो अनशन है, और उसमें से तकरीबन 14 दिन गुजर गए और आज 15वां दिन चल रहा है, जिसमें से तकरीबन 10 नफ़र 15 दिन कंटिन्यूअस हो रहा है और उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, नागुफ्तबे है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि इस डेट को बहुत नज़दीक या इसी महीने के आखिरी दिनों में ला के, ये जो बुजुर्ग अनशन पे बैठे हुए हैं, जो लद्दाख के आवाम के डिमांड्स को लेकर बैठे हुए हैं, जो लद्दाख के जेन्युइन और जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को लेकर बैठे हुए हैं, इनके बातों को सुने इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। इन्हीं चीज़ों को लेकर जो अनशन पे बैठे हैं उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करने के लिए, और जो जिनकी हालत गंभीर हो गए और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उनके साथ इजहार यकजहती और उनके साथ ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना खड़े हैं, और सोनम वांगचुक जी को ये बताने के लिए कि पूरी केडीए, न सिर्फ केडीए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं करगिल में, वो सब के सब करगिली आवाम आपके साथ हैं इस अनशन में। रहीम, जैसे कि करबलाई साहब ने बहुत ही तफसीलन आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है आपके सामने रखी है। सोनम वांगचुक जी और उसके साथ कोई 14-15 लोग, जिसमें महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो सब पिछले 15 दिनों से अनशन पे बैठे हैं, ये आप सब जानते हैं। और मैं समझता हूँ ये सोनम वांगचुक के साथ जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं, उनका अपना ज़ाती कोई उनका मकसद नहीं है। ये पूरे लद्दाख के काज के लिए, लद्दाख के फ्यूचर के लिए, लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के वो लोग वहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। इससे पहले भी हमारे केडीए में से मेंबर सज्जाद साहब वहाँ पे जाके वहाँ पे उनसे मिल के उनको सपोर्ट का इज़हार किया है। उसके बाद मैं भी वहाँ पे पहुँच के उनसे मिल के हम दोनों ने पूरे करगिल के आवाम की तरफ से अपना जो सपोर्ट उनको दिया है। कल जो जिस तरीके से वहाँ पे जो अनशन पे बैठे कई कुछ बुज़ुर्ग जो मेरे ख़्याल से शम साइड से हैं, एक लेडी है, एक जेंट्स है जो हॉस्पिटलाइज हो गया। उसके बाद से पूरे लद्दाख के अवाम में एक तरीके से एक बेचैनी है, चूँकि जो टॉक का जो डेट निकाला है वो बहुत एक लंबा उसमें लिखा है। हालांकि एपेक्स की लीडरशिप हो या केडीए की लीडरशिप हो, सब ने गुजारिश यही किया था कि जल्द से जल्द जो है इस जो टॉक्स का जो शुरुआत है वो जल्दी हो। तो बदकिस्मती से अभी ये टॉक्स का सिलसिला जो है वो बहुत काफ़ी देर से किया है। एक तो MHA से ख़ासकर जो ऑनरेबल होम मिनिस्ट्री से हमारी अपील है कि ये जो टॉक्स आपने 6 तारीख को रखा है, इसको इसी महीने में कराने की कोशिश करें, ताकि और कोई अनहोनी वहाँ पे ना हो। दूसरा, मैं हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर्स, हमारे मर्चेंट एसोसिएशन, होटलियर्स, जितने भी यहाँ पे लोग वक्तन फ़ौक्तन जब भी केडीए को ज़रूरत पड़ता है, जब भी केडीए के अपील पे वो लोग लब्बैक कह के जो है वो अपना सपोर्ट जो है हमें देता है, उसके लिए इनका शुक्रगुजार है। आज भी तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पे है, तो मेरी गुजारिश है, अपील है पूरे करगिल के आवाम को, और ख़ासकर जो हमारे जो सब डिवीज़न लेवल पे जो हेडक्वार्टर पे हैं, ब्लॉक लेवल पे हमारे जो दुकानदार है, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है, बल्कि मैं बोलता हूँ हर इलाके में हमारे मजहबी इदारों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेके इस बंद को कामयाब कराएं, और अपना सपोर्ट जो है आज जो जहाँ जितने लोग भी अनशन पे बैठे हैं उनके तई जो है हमारा सपोर्ट का इजहार करें। इसमें ख़ासकर हमारे जो ट्रांसपोर्टर है, चाहे टैक्सी हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, हमेशा से इनका सपोर्ट हमें रहता है। लेकिन एक गुजारिश में हमारे प्राइवेट जो गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट लोगों के पास जो गाड़ियां हैं, जो मालिकान हैं, उनसे मेरा गुजारिश है कि कल एक दिन का हड़ताल जो है वो सिर्फ हमारे कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टर के लिए नहीं है, ये प्राइवेट लोगों के लिए भी है। अगर ज़रूरत हो कभी कोई हेल्थ इशू हो या कोई इमरजेंसी हो, उसके अलावा कोई भी प्राइवेट गाड़ी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, ये हमारी अपील है। ये जो हड़ताल है कल, इसको सक्सेस करना है। हमारा फुल सपोर्ट जो वहाँ पे अनशन पे जितने भी लोग बैठे हैं
اور انچن میں جتنے بھی لے کے لوگ آئے ہیں، چونکہ ابھی ٹاکس ہونے والا ہے، میں امید کرتا ہوں، میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ ایک اچھے ماحول میں یہ ٹاکس ہونا چاہیے. اس لیے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ اس ٹاکس کو تھوڑا آگے لا کے جو ہے اسی مہینے میں کرانے کی کوشش کریں، تاکہ ٹاکس جو ہے ایک اچھے ماحول میں ہو. اور یہ ٹاکس جو ہے پیورلی لداخ کے جو ایجنڈا ہے، ہمارے مین ایجنڈا ہمارے اسٹیٹ ہوڈ اور 62 پہ ہے، اس پہ سیریسلی سنسیئرلی منتھن کر کے لداخ کے اس مسئلے کو کوئی نہ کوئی حل کی طرف لے جانا ہے.